Father's house. Come and go with me to my Father's house. It's a big, big house with lots and lots of room. A big, big table with lots and lots of food. A big, big yard where we can play football. A big, big house. It's my Father's house. It's my Father's house. It's my Father's house. God is over the moon. He's crazy about you. His love is so true. God is over the moon. God is over the moon. He's crazy about you. His love is so true. God is over the moon. And if you wanna know how much He loves you so, just open up your eyes. And if you wanna see how awesome it can be, then open up your heart and soul and mind. And admit to God you're a sinner and repent to Him. Believe that Jesus is the Son of God, and then confess your faith in Jesus
Moses and the Ten Commandments. The Israelites arrived at Mount Sinai 3 months after leaving Egypt. They all camped in front of an enormous mountain. Moses knew God wanted to meet him there, so he went up. And from there, God called upon him and said, Moses, make an announcement to the people of Israel, saying that if they obey me and keep my covenant, they will be my special people among all the nations. Although all the land belongs to me, you will be a kingdom of priests and a holy nation to me. Moses came down from the mountain. He gathered the leaders of the people and told them what God had said to him. The Lord has chosen us as a special group of people. Will you follow him? Will you obey him? Everyone responded in unison. 1, 2, and 3. We will do everything God says. And so Moses took the people's response to God. And God said to him, I'm going to present myself before you through a dense cloud. This way, the people will hear me speak to you and will therefore always have faith in you. Go to the people and sanctify them today and tomorrow. Tell them to wash their clothes and to prepare for the 3rd day, because that is the day I will descend on Mount Sinai for all the people to see. Tell them not to go up the mountain and not even to set foot on it, because anyone who dares to touch it will die. They can only go up the mountain when they hear the trumpet. Okay. Moses went back down and did everything God had asked, and the people obeyed. When the morning of the 3rd day came, there was thunder and lightning, and a dense cloud passed over Mount Sinai. A loud trumpet blast made everyone in the crowd tremble. All the Israelites came out to see what was happening. The people could hear the sound, but they couldn't see where it was coming from. God spoke, and he stated the commandments. I am Jehovah, your God. I took you out of Egypt, the country where you were slaves. Do not have any gods other than me. You will not bow to them. Blah, 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 blah. You shall not take the name of your God in vain. I am the Lord. I will not treat anyone who dares to use my name falsely as innocent. Remember the Sabbath day in order to keep it holy. You will work 6 days where you can do everything you need to do. However, the 7th day will be a day of rest to honor the Lord your God. Honor your father and your mother, so that you may enjoy a long life on the land that the Lord your God gave to you. You will not kill. You will not commit adultery. You will not steal. Do not take anything that isn't yours. You will not lie. Don't say false things. And you shall not covet anything of your neighbor. 안녕하세요, 친구들. 우리 친구들 그동안 잘 지냈어요? 우리 친구들 혹시 전도사님 얼굴은 맞는데 목소리가 이상한걸? 하고 생각하는 친구들 있나요? 네, 맞아요. 전도사님이 감기가 들어서 목소리도 변하고 기침도 하고 열도 많이 나서 많이 아팠어요. 전도사님이 그러면서 우리 친구들 중에 혹시 아픈 친구들이 있을까? 감기에 들은 친구들이 있을까 생각하며 기도했어요. 하나님, 우리 친구들 아프지 않고 건강하게 해주시기를 원합니다. 라고 기도했으니까 우리 친구들 아프지 않고 건강하기를 바래요. 오늘은 10계명에 대해서 배우려고 합니다. 전도사님, 10은 알겠는데 계명이 뭐죠? 계명은 룰 같은 거예요. 혹시 엄마가 우리 친구들에게 집에 들어갈 때는 신발을 신고 들어가지 마라 라고 얘기해 주신 적이 있나요?
그래서 우리 친구들은 집에 들어갈 때 신발을 신지 않고 들어가요. 그러면 우리 친구들은 엄마가 알려주신 룰대로 착하게 신발을 신지 않고 그리고 집에 들어감으로 엄마를 공경한 거예요. 그쵸? 그것처럼 혹시 아빠나 선생님께서 우리 친구들 신호등을 건널 때는 빨간불에는 그대로 기다리고 초록색 불이 됐을 때 건너서 가세요 라고 이야기해 주신 적 있나요? 맞아요. 그것도 바로 룰이에요. 우리 친구들이 만약에 나는 더 이상 못 기다리겠어 그러면서 빨간불이 되었을 때 막 차도로 뛰어갔다면 어떤 일이 생길까요? 우리 친구들은 아마 차에 부닥쳐서 다치게 되고 병원에 가야 됐을 거예요. 그것처럼 룰은 우리를 괴롭히고 우리를 못 살게 하기 위해서 부모님이나 선생님이 알려주신 것이 아니라 룰은 우리를 사랑하신 부모님이 그리고 선생님이 우리를 위해서 그 다음에 우리를 안전하게 하기 위해서 알려주시는 거예요. 그래서 오늘 하나님이 하나님의 백성들에게 알려주신 10가지 룰을 배워볼 거예요. 전도사님, 10가지 룰 너무 많은 것 같아요. 라고 생각할 수 있지만 전도사님이 손동작으로 이 10가지 룰을 알려줄 때 우리 친구들 잘 기억할 수 있을 것 같아요. 그러면 첫 번째 룰. 우리는 단 한 분이신 하나님을 섬겨요. 우리는 다른 거짓 하나님이라고 부르는 우상들을 섬기지 않아요. 그래서 하나님, 한 분이신 하나님을 믿어요. 두 번째 룰, 우상을 섬기지 않아요. 이렇게 우상에게 절하는 것처럼 이렇게 손동작을 이렇게 구부렸다 피면 절하는 것 같죠? 그것처럼 우리는 두 번째 우상을 섬기지 않아요. 우상은 어떤 형태의 모양을 앞에 두고 그 다음에 예배하는 것을 우상이라고만 하지 않아요. 우상은 우리의 마음에 있을 수도 있어요. 그것은 바로 아이패드 아니면 우리가 좋아하는 게임, 그리고 좋아하는 친구, 아니면 좋아하는 음식도 될 수 있어요. 이 모든 것들은 나쁜 것들이 아니에요. 하나님께서 우리에게 즐겁게 놀라고 게임도 만들어 주셨고, 그리고 또 친구와 같이 하나님과 예배할 수 있기 때문에 또 친구도 우리에게 주시고 또 맛있는 음식도 먹을 수 있도록 그 모든 것들을 베풀어 주셨어요. 근데 그것들을 우리 마음에서 하나님보다 더 좋아한다면 그것들이 우리의 우상이 될 수 있어요. 그래서 두 번째를 우상을 섬기지 않아요. 세 번째를 하나님의 이름을 망령되게 부르지 않아요. 하나님의 이름을 망령되게 부르지 않는다는 것은 우리가 기분이 좋았을 때 아니면 기분이 나빴을 때 아니면 그냥 아무 의미 없이 하나님의 이름을 쓰는 것을 하나님은 기뻐하지 않으세요. 그래서 세 번째를 우리는 하나님의 이름을 망령되게 부르지 않아요. 네 번째를 안식일을 지켜요. 하나님께서 이 세상의 모든 것을 6일 동안 만드시고 7일째 어떻게 하셨죠? 하나님께서 7일날 쉬셨어요. 그것처럼 우리도 네 번째를 안식일을 지켜요. 우리가 7일날 우리도 쉬면서 하나님의 성전에 나와 우리 친구들과 같이 예수님을 예배하고 하나님을 예배함으로써 하나님을 공경하는 것을 안식일을 지킨다고 말해요.
하지만 꼭 7일째만 하나님을 예배하는 것은 아니에요. 우리는 매일 하나님을 예배할 수 있고, 하지만 7일째 날 우리 친구들과 다 같이 모여 하나님을 예배함으로써 네 번째를 안식일을 지켜요. 다섯 번째는 부모님을 공경해요. 혹시 우리 친구들 경찰 아저씨나 아니면 군인 아저씨들이 서로 인사할 때 이렇게 인사하는 것을 본 적 있나요? 맞아요. 그것처럼 다섯 번째를 부모님을 공경해요. 우리가 부모님을 공경한다는 것은 우리가 사랑하는 부모님의 말씀을 따르고, 그리고 그 사랑을 표현할 때 우리가 부모님을 공경한다고 말합니다. 여섯 번째를 살인하지 않아요. 우리는 하나님께서 우리의 이웃을 사랑하기 원하시지 다치게 하거나 아니면 죽인다는, 살인한다는 것을 절대 원치 않으세요. 그것뿐만 아니라 우리가 마음으로 사람을 싫어하고 그 다음에 마음으로 그 사람이 없었으면 좋겠어 라고 생각한다면 그것 또한 마음으로 살인하는 것이기 때문에 여섯 번째를 하나님은 우리가 이웃을 살인하기 원치 않으세요. 일곱 번째는 간음하지 않아요. 그것은 무엇이냐면 이런 결혼식에 가면 우리 친구들 이렇게 케이크 있고 그 위에 두 사람이 남자 여자의 인형들을 본 적 있나요? 맞아요. 그거는 두 사람이 결혼식을 함으로써 약속을 하는 거예요. 평생 서로를 사랑하고, 남편은 다른 여자를 사랑하지 않고 부인된 여자는 다른 남자를 사랑하지 않는다고 그 약속을 지키는 것을 간음하지 않는다고 말해요. 그래서 일곱 번째를 간음하지 않아요. 여덟 번째를 도둑질하지 않아요. 하나님께서는 우리가 남의 것을 말하지 않고 가져간다든지 아니면 그냥 내가 이뻐 보이고 좋아 보이는 것을 허락받지 않고 몰래 이렇게 조용히 이렇게 가져가는 것을 원치 않으세요. 하나님께서 우리에게 주신 것을 감사하며 남의 것을 훔치는 것을 원치 않으시기 때문에 여덟 번째를 도둑질하지 않아요. 아홉 번째는 거짓 증거하지 않아요. 거짓 증거한다는 말은 우리가 사실이 아닌 것을 말하는 거예요. 친구에게나 아니면 부모님에게나 아니면 선생님에게나 사실이 아닌 것을 말하는 것을 아홉 번째를 거짓 증거하지 않아요. 열 번째를 이웃의 것을 탐내지 않아요. 그것은 무엇이냐면 나의 것이 아닌 것을 우리 친구 아니면 또 옆집에 사는 사람이 너무 좋아 보이는 것을 가지고 있다고 내가 갖고 싶다고 하는 그런 마음을 우리는 탐낸다고 얘기해요. 그래서 하나님께서는 우리가 이웃의 것을 탐내지 않아요. 그 마음을 원치 않으세요. 하나님께서는 우리에게 벌써 주신 많은 것들을 감사하며 그렇게 살기를 원하십니다. 그래서 열 번째를 이웃 것을 탐내지 않아요. 그렇다면 하나님께서는 10가지 되는 이 룰들을 왜 주셨을까요? 우리를 괴롭히고 우리를 못 살게 하시기 위해서 하나님께서 이 룰을 주셨을까요? 아니에요. 하나님은 우리를 사랑하세요. 그래서 이 10가지 룰을 주시고 우리가 우리의 마음을 지키고 그리고 하나님을 사랑하는 것을 표현하기 원하세요. 이 10가지 룰을 따름으로써. 우리 친구들은 이 10가지 룰을 다 지키면서 살고 있나요? 전도사님은 생각해 보니까 엄마가
밥 먹기 전에 먹지 말라고 했던 쿠키를 먹어버리곤 엄마가 물어봤을 때 먹지 않았다고 거짓말을 했어요. 그리고 그것뿐만 아니라 내 친구가 너무 이쁜 인형을 가지고 있을 때 나도 갖고 싶다고 하며 탐을 낸 적이 있어요. 우리 친구들은 어떠세요? 우리 친구들도 혹시 거짓말을 말하거나 이웃 것을 탐내거나 아니면 이 10가지의 것들 중에 지키지 않은 것들이 있나요? 그럼 모든 것을 아시는 하나님께서 우리가 이 10가지 룰을 지키지 못할 것도 아셨을까요? 네, 맞아요. 하나님은 이 10가지 룰을 주시고 우리가 이 10가지 룰을 지키지 못했을 때 하나님께 나오도록 하나님, 제가 잘못했습니다. 저는 죄인입니다. 라며 하나님께 나오도록 하기 위해서 이 10가지 룰을 주셨어요. 하나님께서 우리가 이 10가지 룰을 지키지 못해서 죄인이고 그리고 죄인이기 때문에 지옥에 가서 평생 고통받기를 원하실까요? 아니에요. 하나님은 우리가 그렇게 고통받기를 원하신 게 아니라 우리가 죄인임을 알아서 하나님께 고백했을 때 예수님을 보내주셨고 그리고 그분이 벌써 우리의 죄값을 십자가에서 치르셨다는 것을 알기 원하셨어요. 예수님께서는 그렇게 십자가에서 돌아가심으로써 무덤에 계셨던 게 아니라 3일 후에 다시 사셔서 지금도 살아서 계세요. 그래서 우리가 마음의 문을 열고 예수님을 믿을 때 죄 사함을 받고 하나님과 예수님과 평생 같이 살 수 있는 천국의 축복을 주셨어요. 혹시 우리 친구들 중에 전도사님이 말씀하시는 게 무엇이죠? 저는 교회는 나왔는데 예수님을 마음에 받아들인 적은 없어요. 혹은 저는 율동을 하고 그 다음에 예배 드리는 것은 즐거워서 하는데 예수님을 마음에 받아들이고 사랑한다고 고백한 적은 없어요. 라고 하는 친구들 있나요? 그런 친구들이 있다면 우리가 마음의 문을 열고 이 시간 기도는 바로 하나님과 대화하는 것이에요. 기도함으로써 예수님을 마음에 받아들이고 천국을 선물로 받을 수 있어요. 혹시 전도사님과 이 시간 함께 기도하고 예수님을 마음에 받아들이고 싶은 친구들이 있나요? 있다면 이 시간 같이 기도해요. 기도는 이렇게 두 손을 모으고 눈을 감고 그리고 머리로는 다른 생각을 하지 않고 이 시간 예수님을 생각하는 거예요. 아니면 하나님을 생각하는 거예요. 네, 그러면 이 시간 같이 기도하겠습니다. 전도사님을 따라해 주세요. 하나님, 감사합니다. 예수님을 보내주셔서 저의 죄를 깨끗게 하여 주시고 예수님께서 그렇게 십자가에 돌아가신 것뿐만 아니라 3일 후에 다시 사셨음을 믿습니다. 이 시간 저의 마음의 문을 열고 예수님을 나의 하나님, 나의 주인으로 모셔드려요. 예수님, 감사합니다. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.